So, dear students, good evening. So, in previous class, we discussed about what is meant by computer and Yeah, good evening, sir. yeah. So, we discussed about what is meant by computer and characteristics of computer. These all things. So, this is the computer which is old one. So, in past years they are using. So here, the person who is sitting here is giving input to the computer by using punch cards. Okay. So, and last class we are going to discuss about the characteristics of computer. Today we'll continue with this session. So, when it comes to characteristics of computer, here what we are discussing is the reason behind using computer. So now we people are using computer with very less size. So, but in earlier days, this is the size of computer. It occupied nearly large size. So simply we say that one double bedroom house is going to occupy with this computer. And what are the transactions we are using with this computer is for additions, subtractions, divisions, these things. Means we are performing only arithmetic operations. So for doing arithmetic operations only, they are using this much size of computer. And earlier they have calculator also. But the reason behind is using this one is memory. So memory is nothing but like a brain. So human being is much important, giving much important in the living. అంటే ప్రపంచంలో చాలా జీవరాశులు ఉన్నాయి. ఆ జీవరాశులతో మనం కూడా ఉన్నాం. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎందుకు అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారంటే ద రీజన్ ఈస్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మెమరైజ్. సో నేనేం జరిగిందంటే చెప్పవచ్చు, సంవత్సరం కిందట ఏం జరిగిందంటే చెప్పవచ్చు. సో ఆ కెపాసిటీ మనకు ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ప్లేయింగ్ మెయిన్ రోల్ వెన్ కంపేర్ విత్ అదర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ country, in our world. So the thing is, like a human being, computer is also having memory. That is only the reason why we are giving more preference. And not only that one, we may having other characteristics also. The first one is speed. Whatever the transaction or whatever the task we assigned to the computer is performing very fastly when compared with human being. For example, నేను మీకు ఒక అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ నేను 2 + 3 + 6/2 - 16 × 4 like that I gave one transaction to you. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మీరు చేయాలి అంటే ఈ క్యాల్కులేషన్ మీరు చేయాలంటే you people require pen, paper. Why? Because it is not that much small thing. So you people require these all things. So once if you have paper and pen, then you can able to do calculations and finally you will give the answer to me. But if the same thing, same calculation if I give it to computer, so within fraction of seconds, nanoseconds, it will provide the result to you. So that is one of the reason why these people are giving preference to computer. Second characteristic is accuracy. Second one is accuracy. Means we'll get the output, final output is a perfect value. Whatever the transaction, if I gave this calculation to you people, so some people may give the correct answer
and some people may give wrong answer. ఎలా రాంగ్ వస్తుంది సార్ అని అంటే ఇప్పుడు 2 + 3 + 6/2 - 16 × 4 అన్నాండి. సో సమ్ పీపుల్ మే డూ 2 + 3 + 6/2 వచ్చిన రిజల్ట్ చేస్తారు, -16 × 4 చేస్తారు. సమ్ పీపుల్ మే డూ 2 + 3 + 6 మొత్తం వచ్చిన దాన్ని /2 చేసి -16 చేస్తారు, వచ్చిన దాన్ని × 4 చేస్తారు. అంటే ఇద్దరిట్లో ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అనేది మనము మళ్ళీ కూర్చొని డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో జనరల్గా ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ముందు 6/2 చేయాలి, అంటే 3 వస్తుంది. 2 + 3 + 3 చేస్తామండి, మైనస్ తర్వాత 16 × 4 చేయాలి, ఆ వచ్చిన వాల్యూని మైనస్ చేస్తే వచ్చేది రిజల్ట్. సో అంటే ఇక్కడ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ట్రాన్సాక్షన్ 2 + 3 + 6 వచ్చిన దాన్ని /2 చేస్తారు. దట్ ఈస్ రాంగ్ క్యాల్కులేషన్. బట్ ఏం చేస్తారంటే అలా చేస్తారనమాట. బట్ కంప్యూటర్ will never do such type of mistakes. So it provides the accurate value. మీరు ఎంత పెద్ద క్యాల్కులేషన్ ఇచ్చినా కూడా whatever it may be the transaction, whatever it may be the task, it will give the accurate result. That is also one of the reason why we are using computer. Next, diligence. So this is also one of the reason. Next, versatility. Means perfect, we can trust the computer. Okay, so next, reliability. Automation in the sense everything is automated. You no need to interact for everything. ఇప్పుడు నేను 2 + 3 + 6/2 - 16 × 4 అన్నాను, అది ఆటోమేటిక్గా ముందు 6/2 చేస్తుంది, ఆ వచ్చిన వాల్యూని 2 + 3తో చేస్తుంది, తర్వాత ముందు 16 × 4 చేస్తుంది, వచ్చిన వాల్యూని లెస్ చేస్తుంది. యూ నో నీడ్ టు గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు దట్. అంటే పర్ఫెక్ట్ వాల్యూ ఎలా అంటే ముందు 6/2 చేయాలనో లేదా తర్వాత 16 × 4 చేయాలనో మనం చెప్పనవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ యూ టాస్క్ గివెన్ టు కంప్యూటర్, ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ nowadays we are working with robotics అండి. సో యూ పీపుల్ నో అబౌట్ రోబోటిక్స్ అంటే రోబోట్స్ మనం టీవీలలో సినిమాలలో చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు రోబో 2.0 కానీ తీసుకున్నప్పుడు కానీ లేదా ఇంతకుముందు ఉన్న రోబో సినిమా అని తీసుకున్నామంటే కొన్ని ఆటోమేటిక్గా అదే చేసేస్తుంది, రోబోనే చేసేస్తుంది. హౌ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ www అంటే ఇంటర్నెట్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుని అదంతా అదే చేసేస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా, అంటే మనం చెప్పనవసరం లేదు. ఓకే, లైక్ దట్. These are all the characteristics of computer, but mainly we say that speed and accuracy. These two are the main points to trust the computer. So, and next we discuss about generations of computer. So we saw that earlier we are having this much size of computer. So now we are seeing with very less size. ఇంతకు ముందుతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు మనకు సైజ్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఓకే, సో ఎలా తగ్గింది ఏంటి అనేది ఈ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో వీ కెన్ సీ అండి. ద ఫస్ట్ జనరేషన్ విచ్ ఇస్ స్టార్టెడ్ 1940 to 1956 అండి. అంటే ఇందాక మీకు చెప్పిన కంప్యూటర్ 1940s ఇది, అప్పట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కంప్యూటర్. సో హియర్ the first generation is computer, why it was that much size ante the reason is they are using the device called vacuum tube. So ఇది చేయడం కోసం మనకు ఈ కంప్యూటర్ ను డిజైన్ చేయడం కోసం they are using vacuum tubes అండి. vacuum tube, this is the equipment they use to design the computer. So vacuum tube, థౌజండ్స్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ యాడ్ చేస్తే కంప్యూటర్ డిజైనింగ్ అనేది ఒక పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందండి. అండ్ ద వాక్యూమ్ ట్యూబ్ సైజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ హై, అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట అది. అలాంటి వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ థౌజండ్స్ యాడ్ చేస్తే మరి ఆటోమేటిక్గా సైజ్ పెరిగిపోతుంది. సో
దానివల్ల మనకు ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ద కంప్యూటర్ సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పోర్టబుల్. కంప్యూటర్ ఈజ్ నాట్ పోర్టబుల్ మీన్స్ we can't move the computer from one place to another place. సో అంటే ఇంత పెద్ద కంప్యూటర్ను మనము తీసుకొని రావాలి అంటే పెద్ద పెద్ద ట్రక్కుల్లో తీసుకొచ్చి ఫిక్స్ చేసేవాళ్ళండి. అలా ఫిక్స్ చేసిన కంప్యూటర్ను మళ్ళీ వేరే చోటికి మూవ్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలయబుల్ డివైజెస్. సో it is not reliable అండి. వై? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ త్రూ పవర్ అండి. అంటే చాలా ఎక్కువ పవర్ కావాల్సి వస్తుంది మనకు. ఇంత పెద్ద మిషనరీ, ఇంత పెద్ద కంప్యూటర్ను మనం రన్ చేయాలంటే సో చాలా పవర్ కావాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యు గెట్ ఎనీ పవర్ సర్క్యూట్ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎల్స్ ఈ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ లో ఏ ఒక్క వాక్యూమ్ ట్యూబ్ పోయినా కూడా పని చేయడం ఆపేసింది అనుకోండి, అంటే ఏదైనా డిఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి, సో టోటల్ కంప్యూటర్ విల్ నాట్ వర్క్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ నంబర్ ఆఫ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అండి. వీ డోంట్ హ్యావ్ 1 or 2, చాలా ఉన్నాయి. ఇన్ని వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ లో ఒక్క వాక్యూమ్ ట్యూబ్ దాని ఫంక్షనాలిటీ కరెక్ట్ గా చేయలేదు అనుకోండి, అంటే అది డిఫెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, అది పని చేయడం మానేసింది, చెడిపోయింది అనుకోండి, కంప్యూటర్ కూడా చెడిపోతుంది. మరి కంప్యూటర్లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అని చూడాలంటే ఒక్కొక్క వాక్యూమ్ ట్యూబ్ ను మనం చెక్ చేయాలండి. వెదర్ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, వెదర్ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఇలా మనకు ఎన్ని వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చెక్ చేయాలా. ఫర్ దట్ ఇట్ మే టేక్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్. సో ఆ తర్వాత ఆ చెడిపోయిన వాక్యూమ్ ట్యూబ్ ని తీసేసి కొత్తది రీప్లేస్ చేసి మళ్ళీ చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. So that is one of the disadvantage. And one more thing is compulsorily it require AC. AC అనేది కంపల్సరీ అండి. AC is compulsory. ఎందుకు AC కంపల్సరీ అంటే the reason is there is a big machinery. చిన్నది కాదు, ఇది చాలా పెద్ద మిషనరీ. ఇది హీట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంత హీట్ ను మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే సో ఇంత హీట్ ఉన్న దీన్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీలీ వి రిక్వైర్ ఎయిర్ కండిషనర్. సో మరి మనము ఒక 3-4 ఉన్న ఇంట్లో ఏసీ కావాలంటే 1.5 ton ఇలా పెట్టుకుంటామండి. మరి ఇంత పెద్ద మిషనరీ ఉన్న దాని చోట్ల మనకు ఏసీ కావాలంటే చాలా పెద్దదే కావాల్సి వస్తుంది. అంటే సపరేట్ గా వీటి కోసం డిజైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్. సో అండ్ ద కాస్ట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ హై. లాక్స్ లో పడుతుందండి, లాక్స్ లో పడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఇన్ ఫస్ట్ జనరేషన్ దే ఆర్ యూజింగ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్. సో ఇది వచ్చేసి 1940-56 జరిగిందండి. దెన్ దే డిడ్ సమ్ రీసెర్చ్ అండ్ దే ట్రై టు రెడ్యూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఆఫ్టర్ రీసెర్చ్ దే రెడ్యూస్డ్ ద సైజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ సెకండ్ జనరేషన్. సో సెకండ్ జనరేషన్ లో మనకు ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేటివి ఇచ్చేసారండి. సో దీస్ ఆర్ ది ట్రాన్సిస్టర్స్. When compared with vacuum tube, the transistor size is very less. చాలా లెస్ అండి. సో దీనివల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్ అంటే కంప్యూటర్ యొక్క సైజ్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది. బట్ ఫర్ ఇన్పుట్ అంటే మనము కంప్యూటర్కి ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి కంపల్సరీగా. ఆ ఇన్పుట్ కోసము ఇక్కడ పంచ్ కార్డ్ అనేది యూజ్ చేసేవాళ్ళండి. దిస్ ఈస్ ద పంచ్ కార్డ్. ఇలా ఉంటుంది పంచ్ కార్డ్ అనేది, అలా ఉంటుంది. సో మీకు ఇంతకుముందు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చూపించాం కదండి. సో హియర్ చూడండి, దే ఆర్ యూజింగ్ పంచ్ కార్డ్స్. హియర్ ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్ పంచ్ కార్డ్. సో
పంచ్ కార్డ్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వాలనో అది అక్కడ ఇచ్చేస్తారనమాట. అండ్ దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జీరోస్ అండ్ వన్స్ త్రూ పవర్ వోల్టేజ్. దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో ఇది ఫస్ట్ జనరేషన్ లో యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ ఫర్ సెకండ్ జనరేషన్ ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్ పంచ్ కార్డ్ ఫర్ ఇన్పుట్ పర్పస్. బట్ ద సైజ్ is reduced. Computer size is reduced when compared with first generation. సో ఈ జనరేషన్ వచ్చేసి మనకు 1956 to 63 వరకు నిందండి. సో ఆ తర్వాత అగైన్ దే ట్రై టు రెడ్యూస్ ద సైజ్ అండ్ దే ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే cooling system. Here also they require the cooling system and is more expensive and it is used for specific purpose only. అంటే ఓన్లీ మనకు అర్థమెటిక్ క్యాల్కులేషన్స్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేసేవాళ్ళండి. ఇంకా వేరే ఆపరేషన్స్ ఏవి లేవు. అడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, డివిజన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్, దీస్ ఓన్లీ we can perform. So it is not possible to go with other type of transactions. Okay, and the maintenance is required. అంటే ఎప్పుడు కంటిన్యూగా మనకు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సిస్టమ్. అంటే ఎలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా, పవర్ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ రాకుండా చూసుకోవాలండి. ఓకే, సో ఇది సెకండ్ జనరేషన్. సో సెకండ్ జనరేషన్ దే ఆర్ యూజింగ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ అండ్ ఫర్ ఇన్పుట్ దే ఆర్ యూజింగ్ పంచ్ కార్డ్. For input they are using punch card. When it comes to third generation కు వచ్చేసరికి still they reduce the size with the help of IC, integrated circuit అండి. సో ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఐసీస్ మీరు చూసింటారు, మనం ఇప్పుడు టీవీస్ లో కానీ దీంట్లో అయినా కూడా చూస్తారు. ఐసీ పోయింది అంటారు. ఐసీ అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట. సో when compared with previous sizes, this is the vacuum tube, ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది. And this is a transistor, it is also somewhat size, but IC is very 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 small size. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకు కంప్యూటర్ అనేది తగ్గిపోతుంది, సైజ్ తగ్గిపోతుందండి. ఓకే, సో అంత పెద్ద కంప్యూటరు చిన్నగా అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ పోర్టబుల్. అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ పోర్టబుల్ అంటే థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ వీ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఇప్పుడు మీరు మీ ఆఫీస్లో ఉంది కంప్యూటరు, ఓకే, వీకెండ్లో వర్క్ చేయాలనుకున్నారు, ఇంటికి తీసుకెళ్ళొచ్చు మీరు. అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నంత చిన్నగా కాదు, కొంచెం పెద్దగా ఉండిందండి. కొంచెం పెద్దగా అంటే సూట్ కేసు, పెద్ద సూట్ కేసు ఉంటుంది చూడండి, ఆ సైజులో ఉండేదన్నమాట. ఓకే, సో అండ్ ఇట్ కన్స్యూమ్స్ లెస్ ఎనర్జీ వెన్ కంపేర్ విత్ vacuum tubes and transistor. ICs are consuming very less energy and the maintenance cost is also low. ఎందుకంటే అంత ఎక్కువ డిఫెక్ట్ అయ్యేది కాదు. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ జనరేషన్ లో పవర్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉండేదండి. సో ఆటోమేటిక్ గా వోల్టేజ్ లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయనుకోండి, మనకు డివైస్ అనేది కరప్ట్ ఇదైపోయేది. ఓకే, so but now we don't have that much of things, so there is very less chances are there to repair the computer. And the disadvantages వచ్చేసి highly sophisticated and the production was cheaper and easier. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా సొఫిస్టికేషన్ ఉంటుంది. అంటే మనకు ఇట్ మే గో విత్ వెరీ లెస్ చార్జెస్, బట్ ఏంటంటే స్పీడ్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటాయండి ఈ రేంజ్ లో. అంటే 1964 1970s లో మెమరీ, వాట్ ఎవర్ ద మెమరీ దే ఆర్ యూజింగ్, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ లెస్. అవి మెమరీ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు విల్ డిస్కస్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ జనరేషన్. ఇన్ ఫోర్త్ జనరేషన్ దే ఆర్ యూజింగ్ మైక్రోప్రాసెసర్స్. It comes to 1971 to 2010. సో మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే సింపుల్ గా మనం ప్రాసెసర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అండి. మీరు యూ పీపుల్ నో అబౌట్ ఇంటెల్. సో ఇంటెల్ ఇస్ ద కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ ఈస్ డిజైనింగ్ ప్రాసెసర్స్ దట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండి. When it comes to microprocessor, now
you can able to do all type of transactions. Ante arithmetic, not only arithmetic operations, logical operations also you can do, and you can work with all types of inputs, ante string operations కానీ ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది 4th జనరేషన్ అండి. సో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇస్ అ స్మాల్ చిప్. ఇట్ విల్ బి ఈ సైజ్ లో ఉంటుందండి, ఈ సైజ్ లో ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ సైజ్ ద డివైస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఈ చిన్న నేను రెక్టాంగిల్ రాసాను కదండి, ఈ సైజ్ లో ఉంటుంది. ఈ సైజ్ లో ఉన్న డివైజే అన్ని చేసేస్తుంది. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్ డూయింగ్ దట్ వన్ ఓన్లీ. సో అంటే అదే మెయిన్ కంప్యూటర్ అని చెప్పొచ్చు. సో నౌ వి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ సిపియు కదండి. ఆ సిపియులో ఒక బోర్డు ఉంటుంది. ఆ బోర్డు వచ్చేసి మనకు ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ను, హార్డ్ డిస్క్ను, ర్యామ్ వీటన్నిటిని అంటే మెమరీ డివైస్ వీటన్నిటిని ఇంక్యుబేట్ చేసి అంటే క్లబ్ చేసేసి పెట్టేస్తుందండి. సో మెయిన్లీ దిస్ వన్ ఓన్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్. సో ఇట్ వాజ్ ద సైజ్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, అండ్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి వి నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఎయిర్ కండిషనర్. సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్లో అయితే కంపల్సరిగా ఏసీ ఉండాల్సి వస్తుంది. బట్ హియర్ యు నో నీడ్. అంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్నాం చూడండి కంప్యూటర్స్, దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ 4th జనరేషన్ అండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు బయట మనం సెకండ్ హ్యాండ్ కొనుక్కుంటాం లేదా కొత్తదైనా కొంటుంటాం. దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ 4th జనరేషన్ అండి. ఓకే, సో అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్. అంటే ద కంప్యూటర్ వన్స్ యూ పర్చేస్డ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ యాజ్ యూ విష్. అంటే మీరు ఏం చేయడానికైనా వాడుకోవచ్చు. మీరు సొంతంగా అప్లికేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి కానీ, లేదా మీరు ఆఫీస్లో యూజ్ చేయడానికి కానీ, లేదా ఒక హోటల్లో యూజ్ చేయడానికి కానీ, జనరల్ స్టోర్లో యూజ్ చేయడానికి కానీ, wherever you require you can use it. Okay, and it is very small. It is very small and compact in size. సో మీరు మీ చేతుల్లో పట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. పెద్దగా బరువేం ఉండదు. ఓకే, సో అండ్ హీట్ జనరేషన్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ లో. ఇంతకు ముందున్న కంప్యూటర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా హై హీట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయండి. సో ఏసీ లేదు అంటే కంప్యూటర్స్ ఖచ్చితంగా రిపేర్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, హీట్ ఆల్సో చాలా లో హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్టర్. సో ఇంతకు ముందు తీసుకున్న కంప్యూటర్స్ పోల్చుకుంటే ఇది సో నానో సెకండ్స్ కొద్ది ఇంకా తక్కువలోనే, అంటే మనము కన్నురెప్ప మూసి తెరిచే లోపలనే మొత్తం అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట, ఎంత పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్ అయినా కానీ. అది దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అండి. ఓకే, సో అండ్ ఇట్స్ యూజింగ్ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి మనకు హైలీ సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ యూజ్డ్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ LSI చిప్స్. ఈ చిప్స్ యూజ్ చేయడానికి హైలీ సొఫిస్టికేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ దే ఆర్ యూజింగ్. సో మనకి ఈ చిప్ గాన ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వి కాంట్ గో విత్ రిపేర్ అండి, అది రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సిందే. ఎందుకంటే దాంట్లో మనం రిపేర్ చేయడానికి ఏం ఉండదు, ఇంకా అది పడేసి కొత్త ప్రాసెసర్ తీసుకోవాల్సిందే. ఓకే, సో ఇది 4th జనరేషన్ కంప్యూటర్ అండి. నెక్స్ట్ 5th జనరేషన్, ప్రజెంట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అండి. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో నౌ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ బీటెక్. సో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుండి AI ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సపరేట్ బ్రాంచ్ పెట్టారండి. ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ కెన్ సెన్స్ ఇట్, కెన్ యాక్ట్, ఓకే, అండ్ కెన్ అడాప్ట్ టు ద థింగ్స్. అంటే మనం రోబో చెప్పుకున్నాం కదండి, రోబోట్ లైక్ దట్. ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ సెన్స్ ద థింగ్స్. మీరు చాట్ బాక్సులు కానీ ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటారు, ఆటోమేటిక్గా అదంతా కదా మెసేజ్ వచ్చేస్తుంటుంది. ఓకే, సో ఇదంతా వచ్చేసి మనకు 5th జనరేషన్ కిందకి వస్తాయండి. సో అండ్ హియర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఓకే, సో అండ్ ఈ కంప్యూటర్స్ మనం జనరల్గా మనమైతే మాన్యువల్గా యూజ్ చేయమండి. వీఆర్ ఇన్ 4th జనరేషన్ ఓన్లీ. సో యువర్ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ యువర్ డెస్క్టాప్ ఆర్ యూజింగ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, అయితే 5th జనరేషన్ AI అనేది ఏంటంటే మనకు అంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అనమాట.
సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాను, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రోబో మూవీలో ఆటోమేటిక్గా అదంతా కదే చూసుకుంటుంది. ఇప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ ఉందండి. సో కార్ డ్రైవింగ్ ఆటోమేటిక్గా అదంతా కదే చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ గ్యాదరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇంటర్నెట్‌లో ఎక్కడైనా ఉండండి ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉండండి. అది వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో అది తీసేసుకుంటుంది. మనకిచ్చేస్తుందనమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకు డ్రైవర్‌లెస్ కార్స్ వస్తున్నాయండి. డ్రైవర్‌లెస్ కార్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అవంతకవే పనిచేస్తాయి. సో డ్రైవర్‌లెస్ కార్‌లో ఎదురుగా మనిషొస్తే ఆగిపోవాలని ఎవరు చెప్తారు దానికి? అదంతకదే ఆగిపోతుంది. ఓకే. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇది 5th జనరేషన్ అండి. బట్ మనం స్టిల్ వేర్ ఇన్ 4th జనరేషన్ ఓన్లీ. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్‌లీ. సో రోబోస్ ఇలాంటి వాటికి ఈ 5th జనరేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ది జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. Okay. So just you people should know how many generations are there and in which generation what they are using. So when it comes to first generation, so they are using vacuum tubes. Okay. And the generation time is 1940 to 56. When it comes to second generation, they are using transistors and the time is 56 to 63. And next to third generation, they are using IC, integrated circuits, and the size is reduced here, and the generation is 1964 to 71. So and the next one is fourth generation. So here they are using microprocessors. Now whatever the systems you are using comes under fourth generation. And the fifth generation is based on AI, artificial intelligence. Okay. Ante everything will take care by system itself. How it is going to take ante based on the situation, it can gather the information from internet. మనం చెప్పనవసరం లేదు. అదే నెట్ నుండి గ్యాదర్ చేసుకునేసి దానికి తగ్గట్టు ప్రాసెస్ చేసేసి పెట్టేస్తుందండి. సో హోప్ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. యా టెల్ మీ. సార్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనం ఇప్పుడు వాడట్లేదు అన్నారు కదా, ఐ మీన్ 5th జనరేషన్ కంప్యూటర్. అవును. అది జనరల్ అది ఎక్కడ వాడతారు సార్? ఐ మీన్ రోబోటిక్స్ కాకుండా మన సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీస్ వాటిలో వాడతారు. ఎవ్రీవేర్ ఆర్ యూజింగ్. ఎలా అంటే ప్రిడిక్షన్స్. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ టైంలో చూసారు మీరు. సో ఇండియాలో ఇప్పుడు మార్చిలో చెప్పే మాట, జూలైలో 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 crore వచ్చేస్తాయి, 1 lakh మెంబర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డై, ఇలాంటివి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఇదంతా ఏంటంటే సిస్టమ్ విల్ ప్రిడిక్ట్ ద థింగ్స్. అయితే ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ థింగ్స్. మీరు ఇప్పుడు ఆల్జీబ్రా, రిలేషనల్ క్యాల్కులస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకునేసి దే ఆర్ ప్రిడిక్టింగ్. ఓకే. అంటే ఆటోమేటికలీ దే విల్ సెన్స్ అన్నమాట. సో మనం ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, మనం అక్కడైనా వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్, బట్ సిస్టమ్ ఈస్ రెడీ టు గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. ఇట్ విల్ గ్యాదర్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్ ద థింగ్స్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు డూ దట్ వన్. సో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అంతా కూడా అదే. దట్స్ వై సో గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంట్రొడ్యూస్ ద న్యూ కోర్సెస్. సో మీరు కూడా ఇప్పుడు బీటెక్ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి మీకు కూడా ఐడియా ఉంటుంది. సో వై డోంట్ యూ గో ఫర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిఎస్సి ఆర్ సంథింగ్ ఏఐకి వెళ్ళండి, డేటా సైన్స్కి వెళ్ళండి, ఇలాంటి చెప్తుంటారు. సో ఈ ఇయర్ మనకు ఏఐసిటి అఫీషియల్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ అంతా దీని మీదనే ఉంటుంది అనేసి. ఓకే. బట్ we can't say that. So normal CSE are also enough for that one. Okay. So this is about the generations of computer. సో మనం యూజ్ చేసే కంప్యూటర్లు మాత్రం ఇప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్ కిందనే పనిచేస్తాయండి. ఇట్ ఇస్ a small chip. Okay. So okay. And thank you sir. Okay. So next we'll continue about the block diagram of computer. So when you observe any computer, so this is the general structure of a computer అండి. సో మనకు ఏ కంప్యూటర్ చూస్ చేసుకున్నా కూడా
ఇది స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ వన్ ఇన్పుట్ డివైస్. We are using one input device to provide input to the computer, to give the instructions to the computer. So earlier in computers we said that punched cards అనేది యూజ్ చేస్తారని చెప్పానండి. పంచ్ కార్డ్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ keyboard as an input device. Keyboard, this is the basic input device. Mouse is also comes under input device only. Okay, barcode reader, it is also comes under input device. Okay, so OMR reader, so this all comes under input devices. So we'll give input to the computer, and this is the main computer అండి, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, CPU. మనకు ఒక బాక్స్ లాగా కనపడుతుంది కదండి, దట్ ఇస్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ ఇట్ ఇస్ జనరేటెడ్, it will be given to output unit. Default output unit is monitor, and we may call it as a printer also. Okay, so these are the main output devices, means whatever the processed information ఉంటుంది కదా అది చూపించడానికి యూజ్ చేస్తారు. బట్ ఇవన్నీ మనకు అంతగా ఇంపార్టెంట్ కాదు. యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ CPU. ఏం జరుగుతుంది సిపియులో ఏం జరుగుతుంది, దట్ విల్ సీ. సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I provided some information, some 2 plus 5, I want to perform addition of 2 numbers. So automatically through input device I am going to give it to CPU. CPU ఏం చేస్తుందంటే, యాక్చువల్లీ దిస్ CPU contain 3 parts అండి, ALU, MU, CU, 3 parts are there. So whatever the input you provided, that will be stored, that will be given to control unit అండి. హియర్ మీరు డాట్స్ ఇచ్చారు చూడండి, that will be given to control unit. Control unit, it will be like a manager. Control unit like a manager. అంటే మేనేజర్ ఏం పని చేయడు, చేపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట, లైక్ దట్. సో ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుందంటే, వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ వి రిసీవ్డ్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ వి రిసీవ్డ్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ స్టోర్ అండర్ స్టోరేజ్ యూనిట్, దాన్ని మెమరీ యూనిట్ అంటారండి. ఓకే, సో దిస్ కమ్స్ అండర్ మెమరీ యూనిట్, దిస్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ మెమరీ యూనిట్. అంటే ఈ 2 కానీ 5 ప్లస్ ఇదంతా మెమరీ యూనిట్ లో పెట్టేస్తుందండి. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ డిసైడ్స్ వాట్ వి సపోజ్ టు డూ, వి నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ అడిషన్. సో ఏం చేయాలి, అడిషన్ చేయాలి. సో ఈ 2 plus 5, 2, 5 ప్లస్ ఉంది కదండి, అది ALUకు పంపిస్తుందండి, కంట్రోల్ యూనిట్, అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ కు పంపిస్తుంది. ALU ఏం చేస్తుందంటే, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అంటే 2 plus 5 అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ అడిషన్, 7 వస్తుంది. ఈ 7 మళ్ళీ కంట్రోల్ యూనిట్కి ఇచ్చేస్తుంది, రిజల్ట్ ఈస్ 7 అని చెప్పేస్తుంది. అయితే కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుందంటే, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ సోర్స్, అది ఇన్పుట్ డివైస్ నుండి కావచ్చు లేదా ALU నుండి అయినా కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ టు మెమరీ. అంటే 7 అనేది మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుందండి. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. వచ్చింది, రిజల్ట్ వచ్చింది, మనం అవుట్పుట్ డివైస్ పంపించాలి, సో పంపించేస్తుంది. సో 7 విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ మానిటర్. మీరు మానిటర్ కనెక్ట్ చేస్తుంటే మానిటర్, ప్రింటర్ కనెక్ట్ చేస్తుంటే ప్రింటర్కి వెళ్ళిపోతుందండి. ఇది జనరల్గా చేసే ప్రాసెస్. ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ కావచ్చు, ఐ టుక్ సమ్ అడిషన్, దట్స్ ఆల్. సో వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్సాక్షన్, it will perform like this only. So again I am repeating, if I provided any value, some arithmetic calculation, whatever it may be, it will received by, and it will send to control unit, it will send to control unit.
కంట్రోల్ యూనిట్ కు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా కూడా మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. సో 2, 5 ప్లస్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ ఏం చేయాలి, క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. ఎవరు చేస్తారు, ఏఎల్యు చేస్తుంది. సో ఏఎల్యుకి పంపిస్తుంది. ఏఎల్యు 2 + 5 చేసి రిజల్ట్ ను మళ్ళీ సియుకి పంపిస్తుందండి, కంట్రోల్ యూనిట్కి పంపిస్తుంది. కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది, మెమరీలో 7 స్టోర్ చేసి ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంది. అవుట్పుట్ వచ్చింది, అవుట్పుట్ డివైస్కి పంపించాలి. సో సెండ్ చేస్తుంది. సెండ్ చేసేసి 7 అనేది అవుట్పుట్ డివైస్ మీద పెట్టేస్తుంది. ఇట్ మే బి మానిటర్ ఆర్ ప్రింటర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద జనరల్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ కంప్యూటర్. అది ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, సో this is about the today's class. Tomorrow we'll discuss about memory and these all things, and tomorrow onwards we'll plan 2 hours class అండి. రేపు నేను చెప్తాను, ఈవినింగ్ 5 స్టార్ట్ చేస్తాను. సో వాట్ విల్ బి ద ప్రిఫరబుల్ టైమ్ ఇన్ మార్నింగ్ అవర్స్ ఒకవేళ అనుకుంటే ఏ టైం బాగుంటుంది మీకు? యూ కెన్ షేర్ ఇన్ వాట్సాప్ ఆల్సో. ఓకే సార్. సో మార్నింగ్ ఏ టైం అయితే బాగుంటుంది మీకు? ఈవినింగ్ 1 అవర్ పెట్టుకుందాం, మార్నింగ్ 1 అవర్ పెట్టేసుకుందాం. సో జస్ట్ షేర్ ఇన్ వాట్సాప్. మీరు అందరూ ఒక టైం చెప్పేస్తే ఆ మార్నింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్.